Good morning to one and all. After the inaugural function of the FDP, we have now come to the first technical session. I have great pleasure to introduce the speaker. Dr. Saji is a professor with more than 20 years of meritorious teaching experience. His areas of research interest include financial economics, econometrics, global finance, and machine learning. Sir has numerous research publications in various national and international journals, and he has authored many books of international repute. Besides his teaching assignment, he is presently serving as Chief of University Employment Information and Guidance Bureau. On behalf of all persons present here and on my personal behalf, I extend the warmest welcome to you, sir. Over to sir. Thank you. Yes, good morning to all. Myself, Saji from QSAT. Actually, I am very happy to come here because I could see many people who are much familiar to me. Because my own students that I have taught them for about exact time is in 2007, I have quit St. Peter's College for joining my service in Government College, Thrissur, at that time. So I have got opportunity and I was able to associate with the career building of certain very meritorious students. So I am very happy to see them, Nudan and also Susan, and also many others like the Vandana itself, Shimi teacher is there. So I am very happy to see them. Basically, I don't know, I have to convey my thanks to this institute for inviting me to share my thoughts on the higher educational institutions, the conditions of India at present, and what are the challenges ahead. And Ms. Vandana asked me to talk about actually the higher education institutions and connected to the new education policy. So what I have prepared in that I mentioned, but when I see the exact title given by this organizing team for the topic it is removing that new education policy is vanishing. So I think the organizing team is not expected to talk about this new education policy. Probably might be other speakers are in the area who is elaborating the concept of new education policy. But on the process we going ahead, I will try my level best to include some of the aspects of national education policy because I am able to working with that at the fundamental level from the year 2019 when we are planning to implement the new education policy in the country. That is why before it is introducing actually happen in the marketplace in 2019 itself, we have some programs about what are the possibilities of implementing this new education policy and what challenges we are going to face. Obviously challenges are there, but we know it is a need of the hour. We cannot avoid from that. Not only in the case of new education, when you look at any arena, economics and also the even taxes also. Okay, that is very quite interesting thing is that till next year onwards, nobody needs to save anything. Okay, whether you save or not, your taxability or tax liability will be the same. There is no need to save anything. That is, we are coping with the international institution or international economies, especially the Australia, or we would say UK, US economies, where we have to earn income and a portion of that income should be paid as tax. That's all. No more complication, nothing is there. No more complication, nothing is there. So this was the picture which is going to be ahead. We are going to witness drastic changes in the education system. But at the same time, we are very sad to say that India is not up to the forefront of higher education in international arena. Our positions are not much promising. So I will show you some of the data about what is the conditions of India regarding the higher education as I proceed to the further topic in that area. But actually, normally a question will come, why? The higher education, why? Why we have to go for higher education? Actually, when you look at the BTech or any other degree today,
Even though they are completing their MTech or BTech, they are actually normally doing a job which can be done by a trained matriculated or trained intermediate student. Okay, that is a quite fact. And in economics, we are using a term called emplacement. We call it as emplacement or underemployment. For what purpose you are trained a person? What purpose you are trained a person? But you are forced to do a job which is much inferior to your skill. Okay, which is much inferior to skill. One of my friend has done his PhD in that area, underemployment or emplacement in software industry. So many people are there. So obviously there is a question, if you want to do some basic skill, do some jobs which are needed only the basic skill, what is the need of doing this type of higher education? Obviously a question. And in 2009, when United Nations Educational and Culture Organization, UNESCO, has identified the main area or pillars of higher education. 3 pillars of higher education. 3, it might be 5, so I confined it to 3. 3 pillars of education. One is knowledge, second one is called skill, and the third one is wisdom. Knowledge, skill, and wisdom. Okay, knowledge, you know that what to do, how to do, so everything that is coming into the knowledge area, knowledge. That can be normally acquired in your classroom through elaborating your discussions or discussion with your content of the topic, your syllabi, covering your syllabi, you know what is knowledge. So everybody know about the knowledge, or we are gathering knowledge because education is primarily focusing on knowledge. That everybody know. But at the same time, we know that whether we are acquiring real knowledge, no, our knowledge is partial, no doubt at all, our knowledge is partial. Actually, every time we are trying to, because of the semesterization, we are trying to reduce the content of the topic, and mostly our discussions are focusing very primitive area of our topic, not much elaborative. For example, myself, I could say that people in commerce area, we are teaching the derivatives, financial management, security analysis, risk management, etc. So if you go to IAM, one of my students who are pursuing, who has done his MPhil under my guidance, and he got admission for PhD in IAM Kozhikode, but he is struggling. Means actually after completing his corporate finance at the graduate level, postgraduate level, and even at the MPhil level, still he is struggling because most of the cases and discussions are happening based on the mathematical finance or quantitative finance. So mostly the area from where we belong to, normally the commerce or any arts or social science subject, our knowledge with regard to the quant finance is very limited. But on the other side, those who are very excellent in mathematics, or maybe the person who is specialized in mathematics, but the problem is that they don't know the real finance. So there is a gap is there, knowledge gap, we would say knowledge gap. So a person with the knowledge in finance may not have adequate knowledge in mathematics. A person who is specialized in mathematics, they may not be interested in finance. So obviously what happened is that we are teaching something in a way which are not expected to be at the level we have to teach. Not up to the expected level we are forced to teach or we are expected to teach. Or in other sense we say that mostly we are forced to teach something which are not actually interested. ഞാനിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് കിട്ടി, ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ടോപ്പിക് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പേപ്പറാണ്. എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പേപ്പറാണ്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് 2 years I have to teach it without having any interest in it. So one problem we are facing here in the knowledge gap, obviously knowledge gap, but one of the fundamental objective of higher education is no doubt the knowledge. We have to create knowledge. Second one is the skill. Obviously skill gap is very clear. For the last 2 to 3 years, I have taken almost 20 seminars in the area of IFRS convergence itself. IFRS convergence, how the new standard is changing our financial reporting system across the globe. But the problem here is that still, if a company or if a firm asks me to prepare a journal entry or prepare a ledger, practically I couldn't do that. Because I may have knowledge but lack in skill. So second thing which we are expected to do is the skill. Even after completing the MTech, BTech or MTech, still there are people who are not knowing about the basic skill. That is very fundamental.
That is why in Info Park or Techno Park, there are certain institutions or entities which are forming as what we would say finishing school. Finishing school means after completing the BTech or MTech, you need to know some basic skills. But these skills are lacking, even though you secured you completed your degree or post-graduation with 8 or 9 point score. So there are skill gap is there, no doubt at all, skill gap. And the third one is obviously the wisdom. Normally we know the skill, knowledge and the skill, that is essential. If the knowledge and the skill is there, it will help you to create wisdom. Okay, wisdom means vivejana buddhiya, vivegavana actually, wisdom and the not intelligence, buddhi shakti alla. Intelligence will be created by yourself. Okay, that is why not created by yourself, it is the somewhat hereditary or somewhat your pedigree എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ we can create wisdom in you. കാരണം wisdom is creating on account of your knowledge and skill. പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജാണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിയാണ്, പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയാണ് ആക്ച്വലി വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. So once a person who have completed higher education, we are expected to bring all these three terms together. That is, we have to create knowledge, skill and wisdom. But practically we know that there is a skill gap. Obviously skill gap is there. Okay, skill gap is there. Second one is that again we have lack of skills, and also obviously this knowledge and skills are not there. There is no wisdom at all. So this is lacking here. Okay, that is why nowadays we know that outcome-based education, OBE, Bloom's taxonomy, etc. we are implementing. That is when you are asking the question, the way asking the question, we have to what? We have to create question in that way that is testing their different levels of knowledge. Okay, from the understanding to evaluate, we have to do the Bloom's taxonomy, the questions. പക്ഷേ അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റിയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാറുണ്ട് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ. മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എസ്പെഷ്യലി കോമേഴ്സ് കേട്ടോ, അല്ലാത്തവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ കോമേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മാനേജ്മെൻറ്റ്. That way of question you cannot ask. Why? Because if the student say that management is only a function, you have to give full marks. According to him, management is only a function. You question is asking you to what do you mean by, right? So the student is say that management is a term, management is a word. Then again you have to give the answer. The way you are asking the question, the way you are testing their knowledge, that also be very, very important. But the problem here is at present level, we have knowledge gap, a skill gap, and also now wisdom is creating. So obviously we are expecting that the new education policy that may be oriented toward that area, but it will be finalized only when it is actually implemented. Only that. കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുവരെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലതും ഒരു വിക്ടോറിയൻ പ്രിൻസിപ്പിളോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പിളോ അതേപടി നമ്മൾ പൈറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിവേ ദിസ് ഈസ് എ ഫാക്ട്, നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ഓൾ. Then actually we know that education, everybody know that manifestation of, actually if we borrow the words of Swami Vivekananda, education is the manifestation of the perfection which is already in man. മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് ആക്ച്വലി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് take you to darkness to light. Okay, that is when that 2009 higher education UNESCO and also National Higher Education Council of India is implementing this into our country. കാരണം 2009 നിലവിലുള്ള സിലബസിൻ്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള പരിഷ്കരണം നടന്നിരുന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മെത്തഡോളജികൾ, ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജികൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ 2009. അതിന് മുമ്പ് വരെ അങ്ങനൊരു ഡ്രമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് 3 മേജർ ഫോക്കസ്. വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എന്താണ് പറയുക 3 മേജർ ഫോക്കസ്. വൺ ഈസ് ഓൺ ടീച്ചിങ്, second one is learning, and the third one is research. Actually teaching, we know that people have to teach, or the teacher will come to the class and elaborate his lecture, and he or she will teach. So teaching is the role of the teacher. But the teaching is only partial, not complete. Normally teachers are depending on a specific textbook. Normally the present curriculum, we are not looking to any reference book. We are looking to the guide, a very, very miniature form of the main book we are using.
Okay, but what happened is that എനിക്കറിയാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഗൈഡുകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഗൈഡുകൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പലതിൻ്റെയും കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഹൗ ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിങ്, ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. When after some time we are meeting that concerned author, the author will say for him, കാരണം ഓതറിന് ഓൾറെഡി ഒരു ഗുഡ് വില്ല് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഓതർ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ഓതർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ somebody will do that. Okay, and it is published in the name of the first, this author as the first author, and then a co-author will be there. So what happened is that by looking at the author, people have a feeling that this author's book that is very good and he has a better appreciation in the market. Obviously, we will use it. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബുക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വിറ്റുപോകും. പക്ഷെ വി നോ ദാറ്റ്, കാരണം ആ ഓതറിൻ്റെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി പാർഷ്യൽ, നോട്ട് ഫുൾ. ഓക്കെ, ഓൺലി പാർഷ്യൽ ഓർ ഫുൾ. പലപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, അത് പാർഷ്യൽ തോട്ട് മാത്രം. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷൻ വി ആർ ടീച്ചിങ് ദിസ്, വി ആർ ടീച്ചിങ് a function are rendered on the basis of this book, but this will seldom happen in science. My brother probably is a student of our sir, Dr. T.G. Deepak. സാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സാർ UC കോളേജിലായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദറാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. Yes, still. Okay. So I know him, what I am learning and what he has and then learned. I know that the methodology is something different. We know that. So in science, it may not happen, may not happen. But in arts and social sciences, which is very, very spontaneously happening, consecutively happening, this one. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും what we know here is we want to teach based on a standard textbook itself. ഞാൻ പറയും, എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ബിസിനസ്, എനിക്കറിയില്ല ഹൗ മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഫ്രം ബിസിനസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. സോ എനി പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ടീച്ചിങ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ബിസിനസ് ഓർ ഇക്കണോമിക്സ്, they have to read at least one time the book written by Anderson and Healy. The book is Statistics for Business and Economics. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ മാത്രമാണ്. ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, കാരണം സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം. പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം? ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ നോട്ട്, എന്താ പറയുക, അവർ നോളജ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പാർഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് വൺസ്, ഒരിക്കലെങ്കിലും അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരിക്കലും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ബുക്കാണ് ആൻഡേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹിലി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫോറിൻ ഓതേഴ്സിൻ്റെ ബുക്ക്. Okay, not much expensive. I think maximum 500 or 550. I think every university or every institution library should maintain that book. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പോകുന്ന നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മെനി ഓഫ് ദ ബുക്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ അവർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആർ നോട്ട് സൈറ്റിംഗ് എനി അസംഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. ഒരു അസംഷനും നമ്മൾ പറയാതെ അതിൻ്റെ പിറകിലാണ് പോകുന്നത്. അസംഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല, അതിൻ്റെ പിറകിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിതൗട്ട് അസംഷൻസ് നോ മോഡൽ വിൽ വർക്ക്, നോ ടെക്നിക് വിൽ വർക്ക്. അപ്പോൾ അസംഷൻ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്ക് മാത്രം പറയുന്നു, ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു, അതിന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വി നോ ദ അസംഷൻസ് ഫസ്റ്റ്. അസംഷൻസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ, ബട്ട് നൺ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഓർ ദീസ് കൈൻഡ് ഗൈഡ്സ് ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ അസംഷൻസ്. അസംഷൻസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ വർക്ക് ചെയ്യും? Now, I know this is not the platform for telling this, but I just convince you that what we are using, the methodology, that is not perfect. Actually, perfection, we know it is only myth, not a reality. However, try to include or refer at least standard textbook or reference book, at least once. പഠിപ്പിക്കാനല്ല, ബുക്കുമായിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയാൽ people will panic, no doubt. Students will be panic, no doubt. കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയും, ഒരു ടേം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദേ വിൽ റിപ്ലൈ ദാറ്റ്, സ്പോണ്ടേനിയസ് റിപ്ലൈ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അവർ ബുക്ക്. നമ്മളൊരു പുതിയ തോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അവർ ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഏത് ബുക്ക്? നോർമലി ദേ വുഡ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഗൈഡ്. ആ ഗൈഡിലില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ബി എന്താണ് റെഫർ, അവർ റെഫറൻസ് സ്റ്റൈൽ ഷുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. Then second one is that learning. Learning is done by the student. Learning, obviously we know that learning is modification of behavior. Though before that I would say teaching and teachers should be guided to students. Okay, that is only in the slide. I wish to talk something different. Okay, then and feel proud to become a teacher. Okay, we are teachers. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിനിഞ്ഞാന്ന് എനിക്ക് ഐ ഹാവ് എ വൺ എന്താ പറയുക ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൗൺസിലിൽ.
അപ്പോൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഫാക്ട് ICSE സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പഴയ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഹീസ് എ വെരി നോട്ടബിൾ ട്രെയിനർ. ഹീസ് എ വെരി നോട്ടബിൾ ട്രെയിനർ. അദ്ദേഹം അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് many directors are there, so many people are there. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം, the teachers, I am nobody, I am not a director, I am not a CEO, but I am a person who are making many directors and CEOs. ഞാൻ CEO ഡയറക്ടറും അല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് CEOസിനെയും ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ്, മീൻസ് അതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ്, അങ്ങനെ വാർത്തെടുത്ത ആളാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ ടീച്ചർ. ഇപ്പോൾ ക്യുസാറ്റിൽ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ 2010 ശേഷം കാര്യമായ ഒരു അലൂമിനിയം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അലൂമിനിയം മീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. That is the person who have excellent academic as well as corporate background, who have done their education during 1970s or 1980s, even before I was born. Deputy Governor of RBI, Chief Secretary, okay, CEOs, many CEOs, Startup Mission CEOs, of കുറേ പേരെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേ the teachers, but every there has a alumni meet, we call it a large nostalgia. At that time, all these people were come and they are honored their teachers. പൊതുവാൾ സാറ് പോലുള്ള വളരെ പ്രഗത്ഭരായ വളരെ പേരുകേട്ട അധ്യാപകരെ അവർ ഓണർ ചെയ്യുന്നു. കാരണം they said that these teachers are building them or these teachers are creating them. Actually, they are not executives, they are not directors. The teachers are not executives, not directors, but they are making. So obviously, teacher have a better role, but the teacher has to do their role in a most committed way or most righteous way. We have to do that. Learning, okay, obviously, learning done by the student themselves. That is why 2009 onwards, we are including assignment and seminars in the curriculum. Assignment and seminars in the curriculum. Both assignments are seminars done by the student themselves, but not the teachers. Teachers have no role there. Teachers just test their assignment and evaluate their seminars. Based on that, we have to give the mark. Only the thing the teacher has to do is what? We have to assess them. We have to make a continuous assessment of them. But it is done by the student themselves. Okay, student themselves. So assignment and seminars are a part of learning because students have to do themselves. It is probably it will create or modify their behavior. It will create, that is expected, that we expected that it should modify their behavior, no doubt at all. Then the third one, okay, this is a famous quotation given by the APJ Abdul Kalam. Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, knowledge makes you great. Okay, so these are the quotations which are I just added here only. Because the time constraint, I cannot speak on that. I want to speak something, some other than on the other side. Okay, then but my greatest friend is truth. I have to search for the truth, and these things are there. And third one, we would say the research. Why the research is important? Actually, in 2018, Nobel Prize for Economics was shared between two eminent economists. One is we call Paul Romer, and other one is William Northus. Paul Romer and William Northus, these were the two eminent economists who was awarded Nobel Prize for Economics in the year 2018. William Northus really a environmental economist. Okay, he is his research or his focus is on that how the environmental performance leads to the economic growth of a country. Sustained economic performance are to be ensured. So for which we have to protect or preserve our environment, how the environment is contributing to economic growth of a country. But the second one, that is the Paul Romer, he is on the other side. Paul Romer says that his theory, we call it as new endogenous growth theory. New endogenous growth theory means old endogenous growth and new endogenous growth are there. Old endogenous growth theory says that the infrastructure and development leads to the economic growth of a country. That is, in order to grow an economy to be grown in the market, we have to build infrastructure, good road, good dams, good buildings, good airport, good seaports. Everything is needed for your growth and development. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലൂടെ മാത്രമേ വളരാൻ പറ്റൂ. നല്ല ബിൽഡിങ്ങും നല്ല റോഡും നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ വളരാൻ പറ്റൂ. ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാണ്. കാരണം ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം, about 55 countries are in Africa, but we cannot identify even a single country as developed one. Very few developing countries are there, like South Africa,
Nigeria, Ethiopia, very, very few, or Kenya, very, very few number of developing countries are there, but none of the developed countries from Africa. One of the main constraints Africa facing is that Africa, the geography itself. Africa is highly landlocked. Okay, so very difficult to expand their roads, building. 2013 WTO agreement volume focus ചെയ്യപ്പെടുന്നത് we have to facilitate trade facilitate ചെയ്യണം. We should increase the infrastructure. Only the infrastructure, so African and other developing countries are not having enough fund to develop. So obviously the other countries like a developed nation should support them to and then build roads, building dams, etc., etc. So when those countries having these type of facilities, obviously there will be the better movement of trade, better movement of capital formation will be there, and this will induce the country to perform better. So that was the original thought, or we would say the endogenous growth theory. But Paul Romer restated this theory: mere infrastructure will not help you to grow. Mere infrastructure will not help you to grow. You have to grow only through the investment in education, research, and technology. Only those countries which are capable to invest in research and development, education, research and development, only those countries can advance. Most of the developed nations, including USA, European countries, Germany, France, etc., they are spending almost 1/3 of their total expenditure for total GDP for, or total budget for research and development. Significant amount of money is they are investing in research and development. So when you are investing R&D, when you are investing for technology development, that will help the country to expand further, grow further. Okay, so that theory is given by Paul Romer. So this theory was actually published during the 90s, and realizing that fact, UNESCO, many international agencies, UNESCO says that every country have to give importance to the research. Every country has to give importance to the research. And this research thought should be created in the mind of the student at the time of his undergraduation itself, not the post-graduation. When I am doing my post-graduation, I have to do a project at the time of MCOM only, but no project for my UG, like a BCom, BA, etc. But now we know that in our curriculum, every undergraduate course has to pursue, or the students are requested to do what, or required to do a project. A project is a miniature form of your research. Okay, but what happened here is that people are just giving a topic and students are doing something, and we are conducting viva on the other side. So people are getting what mark? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ABC അല്ലെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ A കിട്ടും, ഇത്തിരി മോശമായി ചെയ്താലും Aയിലെ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ Bയോ കിട്ടും. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ല. മൈ സ്ട്രാറ്റജി, ഞാൻ ചെയ്ത എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി, I have published almost 49 Scopus titles, single author എന്ന് പറയാൻ കാരണം I have done single author, I have no companion. I don't want to have a companion in my studies, except my research students. But what strategy I have taken is that every time I am looking for a new topic, even for an undergraduation. 2014, one topic I have got IPO grading. That time IPO grading just to begin. So IPO grading, nobody was thought of that for even PhD. But I have read somewhere, then IPO grading. So IPO grading, that concept I have taken and give the students, or direct the student to do one work, IPO grading and post listing performance. But students in a IPO grading, we have to teach them. Sit together and teach them. And still the student is completing their project. We should be with them. Only for that we should encourage students. You should have influence students. Students is swadhirikan pattunno teacher. സ്വാധീനിക്കുന്നതിനെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, സ്വാധീനിക്കണ്ടേ. വി നീഡ് നോ, ആരെയും നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കേണ്ട. പക്ഷേ ദ ടീച്ചർ, ദ സ്റ്റുഡൻറ് വിൽ എന്താ പറയുക, റെസ്പെക്റ്റ് യു ത്രൂ യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്. നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ് നിങ്ങളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യൂ. അന്നത്തെ കാലത്തോട്ട്, ഇന്നത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയും, ഗോഡിലേക്ക് പോകും. നമ്മളെല്ലാം പോയി തീർച്ചയായിട്ടും ഗൂഗിളിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ പിള്ളേർ ഗൂഗിൾ നോക്കിയാണ് ആൻസർ പറയുന്നത്. പറയാമല്ലോ, ChatGPT. ഞാനിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, വേവ്ലെറ്റ് അനാലിസിസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. വേവ്ലെറ്റ് അനാലിസിസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്കണോമെട്രിക് ടെക്നിക് ഫോർ അനലൈസിങ് ദ കോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് 2 വേരിയബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ വേരിയബിൾസ്. അതായത് ഓയിൽ സ്പോട്ടും ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കവറി മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെരി ഷോർട്ട് മെക്കാനിസത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചായി ഗോട്ട് സം അവർലി ഡേറ്റ.
Based on that, I have to capture the relationship. We are using wavelet. But the problem is that I don't know എനിക്ക് ആറ് ചെയ്യാനറിയാം, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദ കോഡ് എങ്ങനെ ആറിൽ എഴുതാം എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല. ഇനി എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം, ഗൂഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം, പക്ഷേ പലപ്പോഴും എറർ കാണിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ ടു ഡു ഇറ്റ്. കാരണം എവിടെയാണ് എറർ വരുന്നത് അത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് GPT-യിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ മെസ്സേജ്. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റാണ്. അവൻ ഒരു കൊടുക്കുക, മിനിഞ്ഞാന്ന് വന്ന മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക, ഗെറ്റ് ആർ കോഡ് ഫോർ വേവ്ലെറ്റ് അനാലിസിസ്. ഗെറ്റ് ആർ കോഡ് ഫോർ വേവ്ലെറ്റ് അനാലിസിസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നേരെ ആറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോഡ് അങ്ങ് വന്നു. വാട്ട് കോഡ് യു ഹാവ് ടു യൂസ്, ആ കോഡ് വന്നു. യു ജസ്റ്റ് കോപ്പി ഇറ്റ് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഓൺ ആറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇനീഷ്യലി പേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ല, വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, എറർ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് കോപ്പി ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചാറ്റ് GPT-യിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു, എറർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ചാറ്റ് GPT എറർ പറയാണ്, ഇവിടെ എറർ വരാൻ കാരണം വേവ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആറിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലൈബ്രറി കയറിയിട്ട് വേവ്ലെറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യുക, ആദ്യം ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തോളും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്തു. സോ ദ വെരി സിമ്പിൾ, വിത്തിൻ 15 minutes യു ക്യാൻ ഡു എനി അനാലിസിസ്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ കുറേ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ B സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. വെദർ ചാറ്റ് GPT ക്യാൻ റീപ്ലേസ് യുവർ MPA റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചാറ്റ് GPT-ക്ക്? നടക്കുന്ന യുഗമാണത്. കോപ്പി അടി നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പറുകളിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബുകളായിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് സൈസ് ഓൾസോ. മീൻസ് ദോസ് പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് നോയിങ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആ കോഡ്. നമുക്ക് കോഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്, ബിക്കോസ് വി ആർ എ സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല. പക്ഷേ വി നീഡ് കോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ആക്സസ് ടു ത്രൂ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സ്റ്റുഡൻസ് പറയും വി ഗെറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഗൂഗിൾ. ഓക്കെ, എഗ്രി. പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ പറയാറുള്ളൊരു തിരിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു സെർച്ച്. ഗൂഗിളിലെല്ലാം കിട്ടും, പക്ഷേ ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ഗൂഗിൾ പറയൂ. ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയൂ. സിലബസിൻ്റെ ഒരു ടേം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദർ ഈസ് എ റോൾ ഓഫ് എ ടീച്ചർ. There is a role of a teacher. There is affective component എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, കോഗ്നിറ്റീവ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ശരി. പക്ഷേ അഫക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ അഫക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൽ തരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഗിവ് എ ക്ലാസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക്, നോട്ട് സിംപ്ലി കൺഫൈൻഡ് ടു ദ സിലബസ് വിച്ച് ആർ ഗിവൺ, ബട്ട് വിത്തിൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിലബസ് ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സിലബസ്, then this will help the students to ഈസി ടു സെർച്ച് ദറ്റ് ടേം ഫ്രം എന്താണ് ഗൂഗിൾ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ എല്ലാം തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുറേ സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ ഒരു വലിയ ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് വേർഡാ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അഫക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ അഫക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റിയാൽ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഇന്ന് കരിക്കുലത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കേഷൻ. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അത് വെള്ളം ചേർക്കുന്നു, ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, അതിനെയൊന്നും വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ പബ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കരിയർ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, വെൻ യു സ്ട്രാറ്റജിക് ടുവേർഡ്സ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ കരിയർ, സ്ട്രാറ്റജിക് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാട്ട് ടോപ്പിക് യു ആർ ഗിവിംഗ് നൗ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാവ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ പ്രസൻറ്റിംഗ് ദ ടോപ്പിക് ഇൻ എ സെമിനാർ. ഒരു സെമിനാറിലോ ഒരു കോൺഫറൻസിലോ ഒരു പേപ്പറായിട്ടെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് അലോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഞാൻ പറയും ഇതിൻ്റെയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മൊബൈൽ അഡോപ്ഷൻ എന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് വായിച്ചെടുത്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു കംപ്ലീറ്റ് എ പേപ്പർ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ 5 സ്റ്റുഡൻസിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വർക്കെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ ഫോം ഓഫ് എ കോൺഫറൻസ് പേപ്പർ. പക്ഷേ സം എഫർട്ട് ഷുഡ് ബി ഫ്രം യുവർ പാർട്ട്. ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് വി ഹാവ് ടു ഡു, നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. കോളേജിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പിന്നെ വർക്ക് കുറവുള്ളൂ. കോളേജിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഹാവ് ടു ട്രാവൽ 2 + 2 4 hours ഡെയിലി ഫോർ 13 years കൺസിക്യൂട്ടീവ്ലി. വീട്ടിൽ വന്ന പിന്നെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം ദെൻ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ കരിയർ ഈസ് യുവേഴ്സ്.
യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ യുവർ കരിയർ. യു ഷുഡ് ബി സ്ട്രാറ്റജിക് ടുവേഴ്സ് കരിയർ. അതുണ്ടാവണം എന്നുള്ളത്. എനിവേ, റിസർച്ച് ഇന്നോവേറ്റബിൾ, യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഇത് ചെയ്തേ പറ്റി ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വെദർ യു വർക്കിംഗ് ഇൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് ഗ്രേഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്, നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ ആണ്. ഇപ്പോൾ പോലും നാക്കിന് വേണ്ടി എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാ കോളേജുകളും ശ്രമിക്കുന്നു. ഈവൻ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് നാക്കിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡു. ആദ്യത്തെ ഗ്രേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. താരതമ്യേന കുറച്ചുകൂടി നാക്കെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വളരെ ലിബറലാണ് ഫസ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റിൽ. പക്ഷേ സെക്കൻഡിലേക്കോ തേർഡിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ റിഗ്രസ്. അവിടെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചലഞ്ച് വരിക. ആദ്യത്തേൽ വലിയ ചലഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിബിൾ. യെസ്, സോ ദിസ് വൺ ഈസ് വി വുഡ് സേ in every world we know that we are using a term called VUCA. We are using we are living in a VUCA world. VUCA, V-U-C-A, VUCA world. VUCA means V for volatility, U for uncertainty, C for complexity, and A for ambiguity. We are living in a world which is highly volatile, which is totally uncertain, and also highly complex, and also in very ambiguous environment, having very ambiguous environment. അപ്പം അങ്ങനെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. വോളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള, അൺസേർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള, കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള, ആംബിഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം. നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ഓൾ. കാരണം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ചരിത്രം അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴല്ല, 1900 മുതലുള്ള ചരിത്രം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും ദ പീരീഡ് വെയർ വി ആർ പെർഫോം ഈസ് ഹൈലി വോളട്ടൈൽ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ്. നോട്ട് മച്ച് ഈസി ഫോർ യു ടു not much easy for you to understand things. Very difficult to cope up with the situation. So in that cases, the korchu clarity koruvund. I will share this document with him. They will share it among you. Anyway, ee parayna normally, so what we need here, in order to be successful in a VUCA world, what you are expected to do, the term which we call it as, you should be agile. യു ഷുഡ് ബി അജൈൽ. അജൈൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയും. അജൈൽ അതൊരു ബിസിനസ് ആകാം, ഒരു സൊസൈറ്റി ആകാം, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിരിക്കാം. വി ഷുഡ് ബി അജൈൽ. അജൈൽ മീൻസ്, അജിലിറ്റി മീൻസ് the capacity to quickly respond to the changes. The capacity to quickly respond to the changes. ചേഞ്ചസിനോട് നമ്മൾ ക്വിക്കായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. ചേഞ്ചസിനോട് ക്വിക്കായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ market, or we are living in a society, or we are living in an environment, and this environment will make you some pressures or give you some pressure, and you cannot create any challenge, you cannot create any threat to environment, but only the environment can create threat and challenges. നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വെല്ലുവിളിയെ ത്രെട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പോയി. പലപ്പോഴും നാക്ക് പോലും പറയുന്നത് സോക്ക. ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പോയി. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ത്രെട്ടില്ല, നമുക്കിവിടെ ചലഞ്ചേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള മാർക്കറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം, ലോട്ട് ഓഫ് ചലഞ്ചസ് ആർ എന്താണ് പോസിങ് ബിഫോർ യു. യു ഹാവ് ടു ബി എന്താ പറയുക, ചലഞ്ച്, ഫേസ് ദാറ്റ് ചലഞ്ചസ്. ആ ചലഞ്ചസിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? പക്ഷേ ആ ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം, എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈലി വോളറ്റൈൽ, അൺസേർട്ടൻ, കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആംബിഗസ്, നോ ക്ലാരിറ്റി അറ്റ് ഓൾ. പക്ഷെ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ, ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ, യു ഷുഡ് ബി വാട്ട്, അജൈൽ. അജൈൽ മീൻസ് യു ഷുഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ, യു ഷുഡ് ബി ക്വിക്കലി റെസ്പോൺസീവ് ടു വാട്ട്, അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ചേഞ്ചസ്, കോപ്പ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചസ്. ചേഞ്ചസിനോട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത് വളരെ സ്ലോ അല്ല. സ്ലോ ആൻഡ് അല്ല, സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ്, ഡിലൈഡ് ഡൂയിങ് മീൻസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് എന്നർത്ഥം. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഡിലൈഡ് ഡൂയിങ് മീൻസ് നോട്ട് ഡൂയിങ്. നിങ്ങൾ വൈകിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. കാരണം നമുക്ക് മാറി ഒരുപാട് സമയമില്ല, വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2019 കൊറോണ വൈറസ് പോലും, 2020 കൊറോണ വൈറസ് പോലും നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഔട്ട്ലുക്കിനെ മാറ്റി വെച്ചു. കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ബി ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഡോണ്ട് ബി പെസിമിസ്റ്റിക്, ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആകണം, ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവരാകണം. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവരാകാം എപ്പോഴത് പോസിബിൾ ആവുക? ബട്ട് വെൻ എവറിത്തിങ് ഈസ് എന്താണ് നോൺ ടു യു. നാളെ ഇത് ശരിയാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, നാളെ ശരിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം പ്രോബബിലിറ്റി പ്രഡിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആകാം, നാളെ എല്ലാം ശരിയാകും. പക്ഷേ COVID-19 പോലുള്ള കേസ് എന്ന് പറയും നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ധാരണയില്ല.
ഒരു ധാരണ നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല. കാരണം വി ആർ ടോട്ടലി ഫിയർ ഓഫ് എന്താണ് അൺനോൺ തിങ്സ് വിച്ച് വി നോൺ ടു അസ്, അല്ലേ, വിച്ച് ആർ അൺനോൺ ടു അസ്, ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ അൺനോൺ ടു അസ്. അപ്പോൾ അതിനോടെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഫിയർ, നമുക്ക് പേടിയായിരുന്നു, ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നൊരു പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ 3000 പേരുടെ വരെ റൂട്ട് മാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. മനസ്സിലായല്ലോ, ഉറപ്പാണ്. ഒരു സ്ഥലം വന്നാൽ മൊത്തമായിട്ട് ആ ജില്ല അടച്ചിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ നഗരം മൊത്തം അടച്ചിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നീട് വാർഡ് അടച്ചിടുക, പിന്നീട് ആ ഏരിയ അടച്ചിടുക, അങ്ങനെ ചെയ്ത്. കാരണം അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഫിയർ ഓഫ് അൺനോൺ, നമുക്കറിയാത്തതിനെക്കുറിച്ച് പേടിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പലതും അൺനോൺ ആണ് നമുക്ക്. ആ അൺനോൺ സമയത്ത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, യു ക്യാൻ ബി വാട്ട്, റിയലിസ്റ്റ്. നമുക്ക് റിയലിസ്റ്റ് ആവാം. വില്യം ആർതർ ഹാവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, ആ സമയത്ത് അയാളുടെ ഒരു കോട്ട് ഇതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും, എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാനപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ്. പറയുന്ന കോട്ട് ഇതാണ്: സപ്പോസ് യു ആർ എ ട്രാവലർ, സോ യു ആർ ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ ദ സീ, ഓക്കെ, യു ആർ എ വോയേജർ. Then an optimist, what an optimist do? A pessimist will always complain against the wind. വിൻഡിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാറ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് എതിരാ. അപ്പോഴും നമ്മൾ കംപ്ലൈനിങ് നേച്ചർ മാത്രം. വി ആർ ഓൾവേസ് കംപ്ലൈനിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് എന്താണ് അബൌട്ട് ദ വിൻഡ്, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വിൻഡ്. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് വിഡ് സേ, okay, no issue, we can wait. Then after some time the atmosphere will be calm, അല്ലേ, so that time we can continue the journey. That is called optimist. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, എല്ലാം നല്ലതാവും, ശരിയായി വരും. ബട്ട് എ റിയലിസ്റ്റ് സേ, എന്താണ്, വാട്ട് ദ റിയലിസ്റ്റ് ഡു, വാട്ട് ആക്ച്വലി ദ റിയലിസ്റ്റ് ഡു? The realist do adjust his journey in accordance with the direction of the wind. കാറ്റിൻ്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് അയാളുടെ യാത്രയുടെ ദിശ അയാൾ മാറ്റും. കാറ്റിൻ്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ദിശ മാറ്റും. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇന്ന് നമുക്ക് മുൻപിലെല്ലാം അൺസേർട്ടനാണ്, മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറി നമുക്ക് അനുകൂലമായൊരു ഒരു സമയം വരും എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്താണ്, ഒഴുക്കിനൊത്ത് നീങ്ങുക, അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒഴുക്കിനെതിരെ നീങ്ങാൻ പറ്റില്ല. യു കനോട്ട് സ്വിം അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കറണ്ട്, യു ക്യാൻ സ്വിം ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ എന്താണ് കറണ്ട്, അഥവാ ഈ പറയുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നീന്താൻ നോക്കുക, അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒഴുക്കിനെതിരെ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി ഷുഡ് ബി വാട്ട്, അജൈൽ. Agile means you should have the capacity to quickly respond to the changes. ചേഞ്ചസിനോട് ക്വിക്കായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. വൈകി നിന്നാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ. വൈകി നിന്നാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഔട്ട്കം കൊണ്ടുവരില്ല. ഓക്കെ, then now I will give you some of the basic understanding about the higher education system in our country. These are the data which are as on March 31st, 2020. How many institutions are in India? Just I want to give you a basic understanding of what are the institutions which are existing in India. Central University, around 51 universities are Central University. State University, 402 state universities are there. State private university, 334. Institution through state legislation, 7. Deemed university, 126. An institute of national importance like IIT, ISST, okay, IISc, തുടങ്ങിയ institutions ഒക്കെ around 155. IMT, Hasiabad, okay, so there are many institutions are these. These are the picture. And so where the colleges, നോക്കുക, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സപ്പോസ് I pursue my MCom education ശ്രീശങ്കര കോളേജ്. When I am adding my biodata, I won't not say എന്താണ് ശ്രീശങ്കര കോളേജ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. What is that? My MCom from MG University കോട്ടയം. Okay, normally biodata we are adding that. അല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരില്ല. മനസ്സിലായോ? When I am doing my PhD in MPhil from School of Management Studies, my own department, so I won't say School of Management, I would say it is from QSAT. My PhD from Department of Applied Economics, I would not say Department of Applied Economics, you would say. So that is why we consider, at international arena, we are considering not colleges, but universities and other institute of national eminence. These are the pictures. So obviously, more number of universities are state universities. Then the growth in number of colleges, also some data are there. So number of colleges which are progressing in the country. So it is not clarity illa at all. Vaikam badana. Okay, these are progressing. Okay, there is a progress. Linear growth is there. Almost linear growth is there. But that growth is not much impressive. Okay, the rate of growth, the slope of the growth is not much impressive. Then number of students enrollment in the university or in the colleges, that also be there. Then okay, these are the picture
or data of higher education system of our country. Then, okay, അത് വായിക്കാനൊന്നും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഷെയർ ദാറ്റ് ഡേറ്റ വിത്ത് യു കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. Then, ranking of HEIs. There are two types of agency. One is the ranking agencies and other one is accreditation agencies. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. One is ranking and other one is accreditation. Ranking and accreditation. Ranking means it will rank you based on some parameters. Rank you based on some parameters. Ranking may be done at the national level and also at the international level. National level, two ranking which are very popular. One is NIRF. One is NIRF and other one is NAC. So ranking purpose, where the students or whether the institutes are, higher education institutions are ranked or assessed on a scale. And then international level, we have two major rating agencies. One is called QS ranking, and other one is Time Higher Education ranking. Two level ranking area. One is we call national level, NIRF and NAC, and other side we have two international agencies are ranking your performance. One is QS ranking, and the second one is we would say THE, Times Higher Education ranking. Okay, NIRF and NAC, that is very common. Every year it is publishing. My university, according to the NIRF ranking, we are in the 42nd position. And also, so I think some universities are, I think 39. I think MG is something better than Cochin University. If my memory is correct, I don't know exact data. However, there it is below, before that is below 50. And in the case of NAC also, we know that Kerala University is A++, but our university is only A+. We are complaining about that because Cochin University is far better than what? Kerala University in many dimensions, but our ranking is less. അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് പല വാർത്തകൾ വന്നു, നമുക്കറിയാലോ. NIRF റാങ്കിങ്ങിൽ 169 കോളേജിന് നാക്കിൽ A++ കിട്ടി. So that is why the university, NAC, അഥവാ UGC, actually NAC, you know, it is an independent association, autonomous institution, have no connection to UGC. UGC ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. So many of the high profile institutions in the country are getting A++. Because they have a separate wing for that. അവർക്ക് പല വിങ് ഉണ്ട്. കേരളത്തിലെ പോലും പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ A++ കിട്ടുന്ന മികച്ച പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, they are entrusting this job to a separate agency. Where from Bangalore. Actually these agencies about 2 to 3 years back, they were the assessors. Assessors എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് 70% ക്വാളിറ്റേറ്റീവും 30 ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്, അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, 70% ഡേറ്റ വിച്ച് ആർ എന്താണ് അപ്ലോഡഡ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 70% മാർക്ക്, അതിലാണ് നമുക്ക് ആ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഡൺ നോട്ട് ബൈ ദ നാക് അല്ലോ, നാക് അല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് നാക് എൻട്രസ്റ്റ് ദിസ് തിങ്സ് ടു സം എന്താ പറയുക പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ്. ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ 1 or 2 years ദീസ് ഏജൻസീസ് ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് നാക്കിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അസസൈസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദേ ക്വിറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഗിവിങ് കൺസൾട്ടൻസി. ഇപ്പോൾ ഈ കൺസൾട്ടൻസി കൊടുക്കുന്ന പലപ്പോഴും ദേ ആർ യൂസിങ് 20 or 15 lakhs to 20 lakhs ദേ ആർ ടേക്കിംഗ്, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗിവിങ് ദ കൺസൾട്ടൻസി. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ എൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ജോബ് ടു ദിസ് സം, ഇവരെ കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു, ആൻഡ് ദേ വിൽ ടെൽ യു വേർ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ മാർക്സ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗിമ്മിക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കാണിക്കാം, എങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ കാണിക്കാം. ഐ അസോസിയേറ്റ് 2 NACs. 1 is 2 അല്ല 4 നാക്കുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 2 in my school I am the IQAC coordinator there, and in my college I was a NAC coordinator there. ഈ രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നപ്പോഴും ഡേറ്റയില്ല, അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. പക്ഷേ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ഡൺ. കാരണം ഇവിടെ ആവറേജ് 90% ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ മൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. 90 മുതൽ 93% പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ നോ ഡേറ്റ വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡേറ്റയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചെന്ന് അവിടെ അതിന് ശേഷം പല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ വന്ന് കുറേ ബാക്ക് ഡേറ്റകൾ എടുത്ത്
ഈ സ്ഥിതിയേക്കാൾ വളരെ മോശമായിരുന്നു അവിടെ സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് 60-70% പീപ്പിൾ ആർ പ്ലേസ്ഡ് എവറി ഇയർ. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് 5 year ഡേറ്റ ഈസ് നോട്ട് വിത്ത് ദം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പലപ്പോഴും കാണുന്ന കാര്യം ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ. ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, അതേ ഉള്ളൂ. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ പ്ലേസ്ഡ് ആയ കുട്ടികളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മീൻസ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈല് പ്രാധാന്യമില്ല. എല്ലാത്തിനും KPMGയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിനോ അങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അർത്ഥമില്ല, പക്ഷേ പ്ലേസ്ഡ് ആവണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പോസിബിളി ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ചിന്തിച്ച കാര്യം എത്രയാണ്, പോസിബിളി അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും, അവരെ കൊണ്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുക. ആ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ പിള്ളേർ ചിലപ്പോൾ പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല, ബട്ട് യു ഗെറ്റ് എന്താണ് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, അപ്ലോഡ് ദ സെയിം. പിന്നെ പലപ്പോഴും കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പൂറ. മീൻസ് SOE അതുപോലെ തന്നെ SMS തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മെജോറിറ്റി പീപ്പിൾ ആർ ബോയ്സ്. മെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൂടുതൽ, ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല. ഇപ്പോൾ NARFൽ കുറച്ച് റാങ്കി താഴെ വരാൻ ഒരു കാരണം ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് മോശമാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ മാനന്തവാടി കോളേജിന്, ഞാൻ അവിടെ തൃശ്ശൂരുള്ളപ്പോൾ മാനന്തവാടി കോളേജിന് കിട്ടി. വെരി വെരി ഇൻഫീരിയർ കോളേജ്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പുവറർ ദാൻ അവർ കോളേജ്, പക്ഷേ അതിന് കിട്ടി. അതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ കാറ്റർ ടു ദ നീഡ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വിങ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ട്രൈബൽസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ദർ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഫ്രം എന്താണ് പറയുക അതർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫ്രം അതർ എന്താ പറയുക സ്റ്റേറ്റ്സ്. കാരണം ഇത് വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, കർണാടകയ്ക്കും ഇതിനൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഈ മധ്യ കേരളത്തിലെ കോളേജുകൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം വി ഹാവ് ടു എന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആ പ്രശ്നം എനിവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഒരു ഗിമ്മിക്കിലാണ് പലതും പോകുന്നത്. എനിവേ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ, ഒന്ന് NAC അതുപോലെ തന്നെ NARF. ഈ രണ്ട് ഏജൻസികളാണ് നോർമലി കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആർ റേറ്റിംഗ് ബൈ ദീസ് ടു. ഇതാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. വരുന്ന ടീമിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് പറയാൻ ആളല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് യു ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. പക്ഷേ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കേസിൽ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് QS റാങ്കിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റാങ്കിങ്. QS റാങ്കിങ്ങിന് ഗ്ലോബൽ ലെവൽ റാങ്കിങ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യൻ ലെവൽ റാങ്കിങ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ബോത്ത് റാങ്കിങ്, global level and Asian level. Sad fact is that in the case of QS ranking, no institutes from India, including in the first 150, first 100 or 150. അതിൻ്റെ ഫോണ്ടും അതുപോലെയാണ്. ഫോണ്ടിനെ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലും ആദ്യത്തെ 100 റാങ്കിലോ 150 റാങ്കിങ്ങിലോ വരുന്നില്ല. 100 or 150, no institutes are included in that ranking. 100 or 150 പോലും. We have 3 institutes. One is Indian Institute of Science, Indian Institute of Bombay, and Institute of Madras, Indian Institute of Madras. These were included in the first 200. But last year, only one institute is included in the first 200, that is IIT Bombay. Indian Institute of Science, Bangalore. അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് വിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലും എന്താണ് QS റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ 150ലോ 100ലോ ഇല്ല. നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഉണ്ട്, ഒക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യത്തെ 100 വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നില്ല. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 100 പോയിട്ട് 150 പോലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് 150 പോലും ഇല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആണ്, 155ാമത്തെ പൊസിഷൻ. 174th പൊസിഷൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബോംബെ, IIT ബോംബെ, ദെൻ IIT മദ്രാസ്. ഓക്കെ, അതാണ് QS റാങ്കിങ് ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. QS റാങ്കിങ്ങിൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യൻ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 500 to 600. കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലും QS റാങ്കിങ്ങിൽ 500 മുതൽ 600 എന്ന് പറയുന്ന ഏഷ്യൻ റാങ്കിൽ, ഏഷ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ അതാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള NARFും അതുപോലെ തന്നെ നാക്വിയെ പറയാനുള്ളൂ. NARFും നാക്വിയെ പറയാനുള്ളൂ എന്നുള്ളതിന് പ്രസക്തി. രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിങ്. ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റാങ്കിങ് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് അഗെയിൻ 300 to 500 ആദ്യത്തെ 300 മുതൽ 500 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് വരുന്നത്. അതിലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി 250 300 250 300 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് വരുന്നത്. 250 300 മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദർ ടു 400 to 500 400 മുതൽ 500 വരെയുള്ള റാങ്കിങ്ങിൽ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. ക്യുസാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് മോർ ദാൻ ദ 600 അബോവ് ആ റാങ്കിങ്ങിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 500 വരെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 500 വരെയുള്ള റാങ്കിങ് 500 ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന 5 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നമുക്കവിടെ കാണാം. ഈ പറയുന്ന QS റാങ്കിങ് അതിൽ JSS അക്കാഡമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ്. പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് എമംഗ് ദ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന JSS എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ് എമംഗ് ദ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ. So here also you can see that no institute from India is included up to 250. 250 എന്നുള്ള റാങ്ക് വരെ അല്ലെങ്കിൽ 200-ൽ താഴെ അവിടെയും ഒരൊറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നില്ല. ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ even though we are claiming that we are boastful about our academic education, higher education, and the sad fact is that we are saying that Kerala people are more intellectual than other ones. But none of the institute from Kerala we can replace there. We can see any institute there except Mahatma Gandhi University. അതിന് ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോളിങ്. ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമുണ്ട് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. മോർ നമ്പർ ഓഫ് ജെൻഡർ, മോർ നമ്പർ ഓഫ് ട്രൈബൽസ്, മോർ നമ്പർ ഓഫ് വീക്കർ സെക്ഷൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദ കോളേജ്, ഓരോ കോളേജും ചെയ്യുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ലേബിൾഡ് ആസ് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോളേജുകളിലെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ തന്നെ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് കാണാം. വാട്ട് ക്യുസാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് എൻ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജ്. മനസ്സിലായോ? ഒരു അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജും ഇല്ല. സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്കൂളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ക്യുസാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ക്യുസാറ്റ് സെൽഫ്. അങ്ങനെയേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കുറവാണ്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പോൾ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കോളേജുകൾ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ വൈ എന്താണ് ദീസ് കൈൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ നോട്ട് ദെയർ. ബട്ട് MG ഈസ് ദെയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസ് വിച്ച് ആർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കയറുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എന്താണ് ബെറ്റർ റേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ എനിവേ പക്ഷേ ആദ്യത്തെ 250 ഒരെണ്ണം പോലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സാഡ് ഫാക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ടത് ബംഗ്ലാദേശ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി. There are 2 institutes from Bangladesh included in the first 100 of QS ranking. QS റാങ്കിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ 100 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുത്താൽ 2 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 3 ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ 2 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് 100 ഓഫ് എന്താണ് QS റാങ്കിങ്. സോ മെനി നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റയുടെ പകുതിയുള്ളൂ ബംഗ്ലാദേശ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ 1/3 ഉള്ളൂ 1/3 ഇല്ല 1/4 ഉള്ളൂ ബംഗ്ലാദേശ്. ബട്ട് ദേ ആർ ഫാർ എഹെഡ് ഓഫ് ദാൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. So this is a fact. So even though we claiming that higher education we have eminent international institutions, nationally reputed, globally reputed institution, but it is not included in the assessment criteria. വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സാഡ് ഫാക്റ്റ് ആണ്. So our ranking performance are not up to the level of എന്താണ് international educations. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നൊരു ട്രെൻഡ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും പറയും കേരളത്തിൽ +2 കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ +2 പീപ്പിൾ ഗോ ഫോർ എന്താണ് കാനഡയ്ക്ക് പോവും, UK പോവും. ദ സാഡ് ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് UK ഈസ് എന്താ പറയുക ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് GDP UK ഈസ് എന്താണ് ബിലോ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യക്ക് താഴെയാണ് UK എന്ന് പറയുന്നത്. UK is the 6th largest country in the world in terms of GDP. India is the 5th largest one after USA, China, Germany and Japan. ഈ 4 രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച വലിയ രാജ്യങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് 5ാമത്താണ് ഇന്ത്യ. പക്ഷേ 6ാമത്തേതാണ് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുന്നത് UK വരുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് UK ഫോർ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം കേരളത്തിൽ നിന്ന്. Only 2 states having maximum number of emigrations or migrations. One is Kerala and other one is Punjab. കേരളത്തിൽ നിന്നും പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈവൺ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ +2 പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ദെയർ ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഹിയർ. പക്ഷേ വെൻ യു ട്രാവൽ ടു ദ നോർത്ത്, സാറിനൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അറിയാൻ പറ്റും, കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും. താഴെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബീഹാർ ഒറീസയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, those who are pursuing their +2, their ambition is to get an admission in
any IIT or NIT. Our first dream എന്ന് പറയുന്നത് JEE എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻ. JEE മെയിനും JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അവരുടെ ഡ്രീം. They are trying only for that. And they actually don't try for getting a NEET examination complete ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ MBBS അഡ്മിഷൻ പോലെ അവർ തയ്യാറല്ല. അവർ ഫോക്കസ് on JEE എന്നുള്ളതിന്. But they will pursue their undergraduation, especially BTech or integrated courses in IITസിലോ അല്ലെങ്കിൽ NITയിലോ pursue ചെയ്തതിനു ശേഷം they will go abroad. വിദേശത്തേക്ക് പോകും. For pursuing their doctorate or any other higher degrees in reputed institute which is much superior than Indian institute. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ IIT ബോംബെയിൽ നിന്ന് കഴിയുന്ന ആൾ ഒരു പക്ഷേ പോകുന്ന ഹാർവാർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേംബ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ പോകുന്നത് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ദേ വാണ്ട് ടു പെർസ്യൂ ദെയർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മച്ച് സുപ്പീരിയർ ടു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആ പർപ്പസിന് പോകും. അല്ലാതെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിൽ കുറേ കഴിഞ്ഞുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലില്ലാത്തേ ഉള്ളൂ. കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പറയുന്ന അഡ്രക്സിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റുഡൻറ്റ് സമ്മിറ്റ് നടന്നു, PSS. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ അസാഫ് കേരള ആൻഡ് അറൗണ്ട് 2500 students were joined there and about 500 faculty coordinators are, I am among them. Professional summit ആയിരുന്നു. So many speakers were come, most of them from ഈ പറയുന്ന പോലെ CEOസും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർപ്രണർ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അവരെല്ലാവരും പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അതാ പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഫ്രം നോട്ട് ഇൻ കേരള, ഫ്രം എന്താണ് ബാംഗ്ലൂരാണ്. കേരളീസ് ആണ്, പക്ഷേ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദെയർ ബിസിനസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ അതാണ്, ഇൻ കേരള ഇൻ ഇന്ത്യ lot of opportunities are there. These students who are going abroad, actually they are the mediocre student. If a student is skillful and knowledge, they have enough knowledge, they can find a good career in India itself because enough opportunities are there. പക്ഷേ പീപ്പിൾ ആർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം എങ്ങനെ പോകുന്നത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ they are not finding any difficulty to get students or get employees for their organization because other institutes, other states, they are getting students from other states. Only in Kerala this feature is there. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ ആരുമില്ല, +2 കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരൊക്കെ പോയി, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയേക്കാൾ വളരെ എന്താ പറയുക താഴെയുള്ള രാജ്യത്തേക്ക്. There are many studies are happening. Why the UK is becoming എന്താണ് പറയുക weaker and weaker, economically deprived ആകുന്നു. അതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന പല സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. How the social security measures, irrational social security measures take the UK or country like UK, United Kingdom into the trouble എന്ന് ഇന്ന് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ പോകുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ അവിടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പോകുന്നത്, പെൻഷൻ ഉണ്ട് ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യത്തിലാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി സാഡ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് they are under trouble. Especially after the exit of the European Union, UK was under pressure. കാരണം അതുവരെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ദ ട്രേഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ. ദേ ഹാവ് എ ഗുഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം എന്താണ് ആംബിൾ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ബട്ട് ദേ ഹാവ് നോ സപ്പോർട്ട് അറ്റ് ഓൾ. പക്ഷേ പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ദെയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും തൃശ്ശൂരിലുള്ള സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ദേ ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി റെഡ്യൂസിങ്. കാരണം +2 കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ദേ ആർ നോർമലി ഹൈ മെറിറ്റോറിയസ് സ്റ്റുഡൻസ് നോർമലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യും. അല്ലാത്തവർ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നോക്കിയിട്ട് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സാധാരണ നമുക്കറിയാം എയ്ഡഡ് കോളേജുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിന് കിട്ടുന്നത് ഈ മീഡിയോക്കർ സ്റ്റുഡൻസാണ്. ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗോയിങ് അബ്രോഡ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ ത്രെറ്റ് ടു ദ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ഓൾ. Last year for our MBA program we have 2500 application for 150 students. 150 സീറ്റിന് 2500 ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. അറൗണ്ട് 20 times, 20 ഇല്ല, ഒരു 18 times ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി. പക്ഷേ വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ദ പ്രീവിയസ് വൺ, തൊട്ടുമ്പത്തെ വർഷം 1500 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ 2500 ആയി. പക്ഷേ വെൻ യു കമ്പയർ ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, performance of the student, the previous batch is doing far ahead than the new ones. ഇപ്പോൾ 2500 150 കിട്ടി, 1500 150 കിട്ടി. പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ 2500 കിട്ടിയവരല്ല, 1500 കിട്ടിയവരാ. എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൈലി, മനസ്സിലായോ, മെറിറ്റോറിയസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും അങ്ങനെയുള്ളവർ പലരും എന്ന് വെച്ചാൽ there are certain people which cannot എന്താണ് അഫോർഡബിൾ അല്ലാത്ത കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അഫോർഡബിൾ അല്ല, ഒരു എബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും അഫോർഡബിൾ അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്. കാരണം കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, MBA ഹയർ ROI എന്നാണ് പറയുക. ROI കൂടുതലാണ്, 6 times ആണ് ROI, 6 times 5 to 6 times ആണ് ROI. ആവറേജ് എന്താ പറയുക, ഞാൻ പറയുന്നത് കണക്കുകളായിട്ട്, ഇതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആവറേജ് നമ്മുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
ആവറേജ് പാക്കേജ് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കാരണം ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഒമാനിൽ നിന്ന് 2-3 കമ്പനികൾ വന്നു, ആവറേജ് പാക്കേജ് 24 lakhs. അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഉണ്ട്, KPMG ഉണ്ട്, DHL ഉണ്ട്. ദർ പാക്കേജ് ഈസ് ഹാൻസം, 12 lakhs or 13 lakhs വരെ അവരുടെ പാക്കേജ് പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ട്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം ആർ ഈ പറഞ്ഞ ICICI, HDFC ഒക്കെയാണ്. ദേ ആർ ഓഫറിങ് എ പാക്കേജ് ഓഫ് 6 to 7 lakhs. അപ്പോൾ ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ ടു 8 to അഥവാ 9 to 10 lakhs വരെ ആവറേജ് വരും. പക്ഷേ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ആർ സർവൈവിങ് ദർ? കാരണം 60% പീപ്പിൾ ആർ പ്ലേസിംഗ് ദിൻ HDFC ആൻഡ് ICICI. ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം ആർ സർവൈവിങ് ദർ? ഒരു 3 months കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് നോട്ടീസ് ആവുന്നത്? ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആസ് ഫാർ ആസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൺസേൺ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ നാക് റേറ്റിംഗ് വി ഹാവ് ടു ഷോ എന്താണ് ഓഫർ ലെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ നിന്ന് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടി, നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അവൻ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അവർ ആവറേജ് ഫീസ് ഉള്ളി 1,50,000, 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് MBAക്ക് ഫീസ് ഉള്ളൂ. മച്ച് ലോവർ ദാൻ എനി അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഏരിയ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് 10 ലക്ഷം ബൈ 1.5 അവർ 6 times. ഞങ്ങൾ ROI പറയുന്ന 600%, 6 times. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 6 times കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നവരാരാ? നോർമലി ദോസ് പേഴ്സൺ ഹു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു എന്താണ് പേ ഹൈ ഫീസ്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ IQ ലെവലും പൈസ ഇല്ലാത്തവരങ്ങനെയല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ മെജോറിറ്റി വരുന്ന അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദേ കനോട്ട് എന്താണ് പെർഫോം അപ് ടു ദ ലെവൽ ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ. അപ്പോൾ 2000 ആപ്ലിക്കേഷൻ എണ്ണം കൂടിയിട്ടും സ്റ്റിൽ വി ആർ സ്ട്രഗിളിംഗ് എന്ന് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കാരണം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാണ് ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ ഇൻ അഡിക്ഷൻ ടു ദെൻ അക്രഡിറ്റേഷൻസ് ആർ ദർ. അക്രഡിറ്റേഷൻസ് ഇപ്പോൾ എത്ര വരെ നമുക്ക് പോകണ്ടേ? ഇപ്പോൾ സമയമായോ? ഇപ്പോൾ സമയം എത്ര? ഓക്കെ, ശരി. അക്രഡിറ്റേഷൻസ് ആക്ച്വലി വി ഹാവ് അക്രഡിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ലെവൽ അക്രഡിറ്റേഷൻസ് ആർ ദർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ. പക്ഷേ നാഷണൽ ലെവൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വി ഹാവ് 2 അക്രഡിറ്റേഷൻസ് നാഷണൽ ലെവൽ. വൺ ഈസ് AICTE for technical education and professional education, AICTE. ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, AICTE. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പോവും, ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വരുന്നതോടുകൂടി ഇതെല്ലാം പോവും, ബട്ട് ഒക്കെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് AICTE. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വി ഹാവ് എന്താ പറയുക, AICTE ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് NBA. അത് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരുന്നു, അത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. National Board of Accreditation, NBA, National Board of Accreditation. But we know that most of the institutes in Kerala or in India mainly accredited by AICTE. For example, MBA കോളേജുകളൊക്കെ തന്നെ, BTech ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അഥവാ MCA പോലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ they have to get accreditation by AICTE. But in the case of National Board of Accreditation, other level, that is National Board of Accreditation, which is possible for science institute as well as engineering institute. Science inum, engineering institute inum, even MBAs in okke thanne. We are going for that accreditation. ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു NBA. We have accreditations in AICTE, but no accreditation so far for ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന് NPA accreditation ഇല്ല. But our SOE, School of Engineering inum, അതുപോലെ തന്നെ our Department of Computer Science, they have NPA accreditation. But we haven't. We are preparing for that, NPA. Then also ISO certifications are also be given. Company means the institutes are also trying to get ISOs. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, as far as we concern, our accreditation is namely we want to get UGC recognized ആയാൽ മതി. Actually for almost all institutes UGC is sufficient. But since we are running the MBA program, we have to do AICTE also. NBA actually പലപ്പോഴും NBA ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പോകുന്ന പലപ്പോഴും ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. കാരണം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേരൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് വർണ്ണ സി മുരുകൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. ഷി വാസ് എ വെരി ഗുഡ് അറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗുഡ് അത്ലറ്റ് ഓൾസോ. ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഹെർ BCom in 2020, she got direct recruitment under Department of Income Tax and also Central Excise, and also got ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിലും she got appointment in Coast Guard.
അത്ലറ്റുമാണ്, NCC കേഡറ്റുമാണ്, NCC അണ്ടർ ഓഫീസറുമാണ്. പക്ഷേ ഹെർ ഫാദർ ഈസ് എ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നൊരു അദ്ദേഹമാണ്. ഹീസ് നോട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. കുട്ടിക്ക് ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ജോലിക്ക് ആ കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ MBA കൂടി കിട്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് MBA കിട്ടി, നീ അത് പോയാൽ മതി, നീ ജോലിക്ക് പോകണ്ട. കുട്ടിക്കറിയില്ല കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ MBA എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ജോലി കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കുട്ടിക്കറിയില്ല. ഇൻഫോർമേഷൻ അസിമെട്രി എന്ന് പറയും. We know where we can provide jobs, but the other people don't know whether they are getting information asymmetry എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഒരു ഫയലിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ, അവർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇല്ല. കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് കുട്ടി വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന സ്പോർട്സിലൊക്കെ സജീവമാണ്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് 1-2 ഇഞ്ചുറി പറ്റി. ആൻഡ് ഹിസ് പെർഫോമൻസ് വെയർ ടോട്ടലി പുവർ, നോട്ട് ഇൻ സ്റ്റഡീസ് ബട്ട് ഇൻ ഈ പറയുന്ന സ്പോർട്സിൽ. അപ്പോൾ ഒരു 2 months ബാക്ക് ഷീ കെയിം ടു മൈ റൂം ആൻഡ് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഇത് അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ പലരും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഷോക്ക്ഡ് ആയിപ്പോയി. കാരണം ഇൻകം ടാക്സിൽ 20ാമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടിക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടിയാൽ ആ കുട്ടി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു IRS സർവീസിലാണ്, ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസിലാണ്. ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് 40 years, 60 വയസ്സ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന, 40 വർഷം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസിലാണ്, എയ്തർ ആസ് എ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ ആരോടും അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല. ഈവൺ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആരും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം, അതുപോലും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേരൻസിൻ്റെ ലേണിംഗ് അഥവാ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വെറുതെ റൂമറിൻ്റെ പിറകെ പോകരുത്. കാരണം എല്ലാവരും കണ്ട് ക്വിസാറ്റിൽ SMS MP ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ വി നോ വാട്ട് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി. ഇൻസൈഡ് ഐ നോ വാട്ട് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി. No doubt I can say that what I have taught in the time of my college in Government College, Thrissur, I really enjoyed my college. Then the merit of the students even not half of that. ഇവിടെ വരുന്ന MBAക്ക് വരുന്ന ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി പോലുമല്ല. അതിൽ സർപ്രൈസിങ് ഉണ്ടായി. അന്ന് ഞാൻ അവിടെ BBA പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു പയ്യൻ, അവൻ വളരെ വീക്കാണ്. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവന് മോഡറേഷൻ കൊടുത്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ അസസ്മെൻ്റൊക്കെ കയറ്റി വിടുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് അവൻ 2019 മാർച്ചിൽ പാസ് ഔട്ടായി. ഞാൻ 2019 ഡിസംബറിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഹി വാസ് ദെയർ. ഇവിടെ MBA ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾ BBAക്ക് പാസ്സാക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട പയ്യൻ ഇവിടെ MBA ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. ഞാനത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് താത്തി പറയാനല്ല പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ദ അതേഴ്സ് ആർ ഫീലിംഗ് അബൌട്ട് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിയാലിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല. അതിൻ്റെ ട്രൂ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷോക്ക്ഡ് ആയിപ്പോയി. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ പരമാവധി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ പോസ്റ്റ്. ആ കുട്ടി പരമാവധി AGM ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യും, അതും പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ആസ് എ പേരൻറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു സെർച്ച് ഫോർ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ കിഡ്സ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അത് വളരെ റിയാലിറ്റിയാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചീഫ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പോസ്റ്റാണ് ചീഫ് എന്ന് കേട്ടോ. പണിയൊന്നുമില്ല, അവിടെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്, അവർ ചെയ്തോളും. നമുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വെറുതെ സൈനിങ് അതോറിറ്റി മാത്രം, ബാക്കി എല്ലാവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരും, ഒരു നാക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ വേണ്ടി സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി തരുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ആ പോസ്റ്റിന് പ്രസക്തിയില്ല. I am a professor എന്നാണ് ഞാനെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറ്. എൻ്റെ പോസ്റ്റ് അതാണ്, അത്ര എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. ദെൻ യെസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന NBA. പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം രാജഗിരി വലിയ വിപുലമായിട്ട് അക്രഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ സാറാണ് അത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് AACSB എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഏജൻസിയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള ഏക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 2-3 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പ്ലസ് IIMs ഉണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട IIMs ഉണ്ട്. അതുപോലെ 1-2 പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളേ ഉള്ളൂ. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് രാജഗിരി AACSB. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ 2 കൂടി അംബ ആൻഡ് ഇക്വസ്, 2 അക്രഡിറ്റേഷൻ ഏജൻസികളുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ. അംബ ഈസ് ഫ്രം UK. ഓക്കെ, അംബ ഈസ് ഫ്രം UK, AACSB ഫ്രം USA, ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ മോർ ഇക്വാസ് ഫ്രം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. ഈ 3 ഇക്വാസ് ഫ്രം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ്. ഇവർ 3 പേര് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വെരി റയർ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് മാത്രം. ഇതൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ, അല്ലാതെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന 3 ഏജൻസികളാണ് AACSBയും അതുപോലെ. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഓക്കെ, നൺ ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ കേരള have
IIM കോഴിക്കോടിനുണ്ട് AICSB അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അംബ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, IIM ബാംഗ്ലൂർ, IIM അഹമ്മദാബാദ്, ABCL അറിയാലോ, നമ്മൾ 4 IIMസിനെ പറയാം ABCL എന്ന് പറയാം. IIM A ഫോർ അഹമ്മദാബാദ്, IIM B ഫോർ ബാംഗ്ലൂർ, അതാണ് B, C ഫോർ കൽക്കട്ട ആൻഡ് L ഫോർ ലക്നൗ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 4 IIMs ആണ്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പരമാവധി പോകാൻ പറ്റുന്ന റാങ്കിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ലെവലിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന റാങ്കിങ് എന്നുള്ളത് ആ റാങ്കിങ് ഈസ് NARF ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക, NAC ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. അതേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കാരണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ബിയോണ്ട് അവർ റീച്ച്, നമ്മുടെ റീച്ചിനപ്പുറമുള്ള റാങ്കിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ ടാർഗറ്റിംഗ് ദിസ് 2 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഈ 2 റാങ്കിങ് ആണ് നോക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് NARFും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൽ കമ്പയർഡ് ടു NAC. NARF ഈസ് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക എളുപ്പമാണ്, കുറച്ചുകൂടി കിട്ടാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് കിട്ടാനും കോളേജുകൾക്ക് കിട്ടാനും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം NARF ആണ്. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് NARFും അതുപോലെ തന്നെ NAC ആണ്. NAC എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഫ്റ്റർ 1 or 2, 3 years ഇറ്റ് മേ ബി എന്താണ് ഇൻ അതർ ഫോം മറ്റു രൂപത്തിലേക്ക് മാറാം. NAC അക്രഡിറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്. ഐ തിങ്ക് ABCD ഈ പറയുന്ന A++, A+ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ ലോജിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പലപ്പോഴും. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ സം സ്ട്രാറ്റജിക് മെഷേഴ്സ് വെർ ടേക്കൺ ബൈ ദ എന്താ പറയുക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഹയർ ഗ്രേഡ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് കാണുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഈസ് എ തിങ്കിങ് ഇൻ ദ റീതിങ്കിങ് എമംഗ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് വെദർ NAC ഷുഡ് ബി കൺവെർട്ടഡ് ആസ് വെദർ അക്രഡിറ്റഡ് ഓർ NAC NB അക്രഡിറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. NB അക്രഡിറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് NB A+ എന്നില്ല. NB അക്രഡിറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ, AICD അക്രഡിറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആ രീതിയിലേക്ക് അത് പോയേക്കാം. എനിവേ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് വി ഹാവ് ഓൺലി 2 ആണ്, NARF ആൻഡ് NAC. ആൻഡ് വൺ വിച്ച് പലപ്പോഴും കോളേജുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ദി ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ഇൻ ടച്ച് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സീൻ sir is actually elaborating that ഈ പറയുന്ന ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെക്കുറിച്ച്. So anyway, for the time being I want to share 1 or 2 thoughts. That is, in future there will be 3 type of institutions only. 3 institution എവിടെ ഉണ്ടാകൂ. One is called a teaching university, second one is research university and teaching colleges. ഇതേ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കോളേജസ് വിൽ കം അണ്ടർ എന്താണ് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ള പ്രൊഫഷനിലേക്ക് മാറും. University can also be categorized into 2. One is teaching university and research university. And third fact is that we are highlighting എന്താണ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബട്ട് അവർ സ്കോർ ഫോർ NAC ഈസ് നോട്ട് അപ് ടു ദ ലെവൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറേ വലിയ റിസർച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ NACൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമുക്കത് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ 3 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കാരണം ഈവൻ IIMC പോലും നമ്മളൊരു ഫാക്കൽറ്റി പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ one of the main handicap I face with my publication I can challenge anybody, but my educational background, I have no educational background from any QS ranking institute. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ചോദിക്കുന്ന യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് QS ranked, if yes what is the rank. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളൊരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടല്ല പറയും, നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. കാരണം ആ റാങ്കിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് NIT എങ്കിലും ഒരു NIT ലെവൽ, അത് NIT ഏതെങ്കിലും താഴേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, വാറെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ, സൂറട്ടോ എങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് സിക്കിം ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസ് ഉള്ളതെന്നല്ല. സപ്പോസ് യുവർ കിഡ് ഈസ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലാണ് പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. കാരണം ആ ബേസ് ഇല്ലാത്തത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ഐ ആം ഫൈൻഡിങ് സം കൺസ്ട്രെയിൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എന്താണ് ആൻ എൻട്രി ഇൻ ടു ദ ലീഡിങ് IIMs പോലുള്ള സ്ഥലം. മേ ബി ഗെറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ IIM ബോധ്ഗയോ IIM ജമ്മു ഒക്കെ കിട്ടും, ഇല്ലയെന്നല്ല പറയുക, അത് കിട്ടും. പക്ഷേ നാഷണൽ ലെവൽ നമ്മൾ അക്രഡിറ്റഡ് ആയ ABCL അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടോ അങ്ങനെയുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻ വി വിൽ ഫേസ് ഈസ് ദർ നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോസിബിളി യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ഒരാളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെങ്കിലും ഗൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. Anyway, that's all. Up to this level, I will complete. Any question, I will welcome if time permits.